یہ وہ رات ہے جو مولا سید الساجدین نے تڑپ کے گزاری. کل والی شب زہر مل گئی حسین کے بیٹے کو. میرے سامنے اہل علم بیٹھے, مجھے بول کے بتائیے کہ جب کسی انسان کو زہر مل جائے تو زہر سب سے پہلے اثر کہاں کرتا ہے؟ جگر پہ. تو جس کا جگر پہلے ہی شام کھا گیا. جب مولا سید الساجدین سے پوچھا جاتا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی, 3 بار حسین کا بیٹا کہتا الشام الشام الشام. مجھے شام کی گلیاں کھا گئے, مجھے شام کے موڑ کھا گئے. شام ایک ہے, شہادتیں 2 ہیں. میں کوشش کروں گا کہ ایک سطر اس بیوی کی بھی پڑھے جس نے سیدوں سے وفا کی انتہا کی, نام جس کا فضہ ہے. کبھی کوئی بی بی کے نام کے ساتھ لفظ کنیز نہ کہا گیا, کیونکہ جن کی تھی وہ بھی ماں کہہ کے بلاتے تھے. جب بادشاہوں نے ماں کہہ دیا پھر تیری میری اوقات کیا ہے کہ ہم شہزادی کے نام کے ساتھ کنیز کہیں. ہمارے لیے تو آقا زادی ہے, ہمارے لیے تو کریم ہے. اتنی وفا کی ہے اس نے حسین کے ساتھ. سادات و غیر سادات مجھے معاف کر دینا, پورے شام کے سفر میں اس نے علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑا. ضعیفہ تھی میری شہزادی جناب فضہ, اور پورے شام کے رستے میں بی بی کے سامنے ایسے دیوار بن کے کھڑی رہی ہے کہ جناب فضہ نے اپنا پاؤں تبدیل نہیں کیا, پاؤں اٹھا کے نہیں رکھا. جب جناب فضہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرخ ہو گئی ہے نا, تو علی کی عالیہ بیٹی رو کے کہتی ہے ماں پاؤں بدل لے. رو کے کہتی کیسے پاؤں اٹھاؤں, میں پاؤں اٹھاؤں کسی شرابی کی نظر تیرے قدموں میں چلی جائے. میں قیامت والے دن بطول کو جواب کیا دوں گی میں بھی زندہ تھی اور علی کی بیٹی کے قدموں کو کسی نے دیکھ لیا. آج بھی بی بی کا روضہ شام ہے. جو شام کے زائد بیٹھے وہ میری گواہی دینا, نہ کوئی گنبد نہ کوئی چاندی کی زری, کچی قبر, چھوٹا سا کمرہ. روزے کے باہر, اس کمرے کے باہر لکھا ہے روزہ کنیز فاطمہ جناب فضہ. مجھے بول کے بتاؤ کہ کیا شام کی حکومت نے بی بی کا روزہ بنانے کا نہ سوچا؟ حکومتوں نے کوشش کی, ایران نے کوشش کی, سب نے کوشش کی کہ فضہ کا روزہ بنائے. جب روزہ بنانے کی تدبیر ہوتی ہے کسی نہ کسی کی خواب میں حکم دیتی خبردار میں زہرا کی کنیز ہوں, جب تک بقیہ میں رسول کی بیٹی کی قبر کچی ہے میری قبر. جو شام گئے ہیں عالیہ اور معصومہ کربلا, دونوں کی قبروں کے درمیان اتنا چلی ہے نا جناب فضہ کہ رستہ بنا دیا. سارا دن رسول علی کی بیٹی عالیہ کی قبر پہ بیٹھی رہتی. جیسے شام ہوتی نا وہ سید بیٹھا, مجھے جملہ معاف کر دینا, جب شام ہوتی عالیہ کی قبر پہ اپنی زخمی پیشانی رکھتی, روگ کہتی اچھا علی کی بیٹی اب میں اس کی قبر پہ جا رہی ہوں جو آج بھی شمر کے تماچوں سے سہم. سیدھی معصومہ کی قبر پہ آ جاتی, پھر پوری رات سکینہ کی قبر پہ بیٹھتی. صدا تو غیر صدا سے معافی مانگ کے جملہ پڑھوں گا. وفا بڑی کی ہے اس شہزادی نے, ساری زندگی تم نے ذاکرین خطبہ علماء سے سنا. مولا سید الساجدین کیا روتے تھے؟ کوئی بھی بندہ خون کا پرسہ لینے کے لیے دلیل نہ مانگے. تمہیں خون کے پرسے کے لیے کوئی دلیل چاہیے تو سجاد کی آنکھیں کافی. لہو رویا ہے حسین کا بیٹا سجاد. اب مجھ پہ سوال کرو کہ مولا سجاد خون روئے کب تھے؟ اکبر کو برچھی لگی, سجاد روئے لیکن خون نہیں. قاسم کی لاش گٹھری میں آئی, سجاد روئے لیکن خون نہیں. عباس کے بازو فرات پہ کٹے, سجاد روئے لیکن خون نہیں. اصغر پانی پی کے واپس آ گیا, سجاد روئے لیکن لہو نہیں. 13 ضربوں سے رسول کا بیٹا شہید ہو گیا, مولا سجاد روئے لیکن خون نہیں. اگلی سطر میں معافی مانگ کے سید اور ماتمیوں سے پڑھوں گا. شام غریباں تطہیر کے پردوں کو آ گئی, سجاد روئے ہیں لیکن لہو نہیں.
सगी बहन चेहरे पे हाथ रख के रोती रही। मौला सज्जाद रोए हैं लेकिन खून नहीं। कुरान की आयतें रस्सियों में जकड़ी गई। मौला सज्जाद रोए लेकिन खून नहीं। जो रस्सी यासीन के गले में थी वही कौसर के गले में थी। यासीन की कमर सीधी होती, कौसर के तलवे जमीन से उठ जाते। मौला सज्जाद रोए थे लेकिन लहू नहीं रोए थे। कूफा का मजार आया, मौला सज्जाद रोए लेकिन लहू नहीं रोए। अब जो सैयदुल साजिदीन के जनाजे पे आए हो, जनाजों में वो आंखें अच्छी लगती हैं जो बरस रही होती हैं, जनाजे पे वो आवाजें जो उठती हैं वो अपनों की होती हैं। मैं तुम्हारे रोने के लिए जुमला पढ़ने लगा हूं। सैयदुल साजिदीन पहली बार लहू कब रोए थे? इधर शाम का बाजार आया, शाम का सदर दरवाजा आया। तुमने शाम सुना है, शाम समझा नहीं है। मैं गैर सैयद हूं, मुझसे बाजार शाम पढ़ा नहीं जाता। तुमने ज़ारे जाकरों से सुना है कि शाम के बाजार में पत्थरों की बारिश हुई है। रख मेरे सर पे कुरान, सिर्फ पत्थरों की बारिश नहीं, शाम की कमीनी औरतों ने कपड़ों को आग लगा के अली की बेटियों में फेंकी है। एक यमन का ताजर 6 महीने बाद शाम आया, उसने शाम की दीवारों पे लहू के छींटे देके वो एक दुकानदार से कहने लगा, शर्म नहीं आती, जानवर छतों पे ज़िबा करते हो? उसने कहा, हम तो जानवर छतों पे ज़िबा नहीं करते। उसने कहा, तुम्हारे शहर की दीवारों पे लहू कैसा है? दुकानदार ने मुंह पे हाथ रखे, ना खुद रो ना मुझे रोना। 6 महीने पहले किसी गरीब की बहनें हाथों में रस्सियां पहन के इन बाजारों से गुजरी हैं। इन कमीनों ने इतने पत्थर मारे। बाजारे शाम पढ़े वो जिसने पढ़ने के बाद मर जाना हो। बाजारे शाम सुने वो जिसने सुनने के बाद मर जाना हो। ना मैं बाजारे शाम पढ़ूं ना बाजारे शाम सुनना, सिर्फ इतना पढ़ने लगा हूं कि लहू रोए कब थे। और मैं काजी साहब पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जिसने सिर्फ ये मुसाहिब सुन लिया फिर उसे शहादत सुनने की जरूरत नहीं रहेगी। उसमें ताकत ही नहीं रहेगी कि वो शहादत सजाद सुन सके। शाम के बाहर आ गए, अभी तक लहू नहीं रोए। अब ज़हनों में मंजर बनाओ, दूसरे रो रहे। शाम का सदर दरवाजा बंद था। मौला सज्जाद की बिना तशरीह कमर के साथ ऊंट होकर रस्सी थी, पीछे ऊंट, बगैर अमारियों के, बगैर पलानों के, ऊंटों पे कुरान की आयतें। मौला सैयदुल साजिदीन शाम के बाहर आए। इन्होंने कहा, काफिला रोक दो। काफिला रुक गया। जिन नेज़ों पे सर थे वो दीवार के साथ लगा के खड़े कर दिए गए। मौला सज्जाद रुक गए। पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा। मेरा मौला मेरे बस में होता, मैं सांसें खत्म कर रहा। 15 अज़ानें अली की बेटियों ने शाम के बाहर खड़े होकर सुनी। जब 15 अज़ानें हो गई, अली की बेटी की आवाज़ है, सज्जाद इनसे पूछ अभी हमने कितना रुकना है। अब जो सैयद और मातमी बैठे हो मुझे जुमले माफ कर देना। मौला सैयदुल साजिदीन ने पूछा, फलाउन हमें कितनी देर खड़े रखना है? उसने जो जुमला कहा तुम घरों में बिस्तर में भी याद करके रोगे। ये कमीना कहका मार के कहता, सज्जाद अभी रुक, अभी बाजार सज रहे हैं, अभी बदमाश इकट्ठे हो रहे हैं, अभी शहरों में मनाती हो रही है। जिसने बदर उहद के बदले लेने हो, आओ शाम के बाजार में अली की बेटी आ रही है। मौला सैयदुल साजिदीन की आंखें अभी भी लहू नहीं रोई थी, अभी भी सज्जाद की आंखों से पानी चल रहा था। ये थोड़ी देर के बाद सदर दरवाजा खुला। मौला सज्जाद ने गर्दन उठा के देखा। मुझे जुमला माफ कर देना, शाम में हालत क्या थी? 3000 बंदा हाथों में शराब के जाम लेके सदर दरवाजे में खड़ा था। सदों पे औरतों का रश था, ढोल बज रहे थे, तबल बज रहे थे। मौला सज्जाद ने मंजर देखा, अभी तक सज्जाद लहू नहीं हुए थे। या एक मलान कागज का टुकड़ा सज्जाद के सामने लाया। मौला सज्जाद की कागज के टुकड़े में नजर पड़ी। इधर मौला की आंख से पहला लहू का कतरा आया। अली की बेटी ऊंट में चीख मारी, रो गई है सज्जाद तू करबला में खून नहीं रोया, तेरी आंखों से खून क्यों आ गया? आवाज आई, ओले अमर की बेटी है, दुआ कर तेरे सज्जाद को मौत आ जाए। बीबी रो कभी मौत ना मांग, मुझे दर्द बता। रो कभी अम्मा जालिम ने लिख के भेजा है, अब तक अली की बेटी ऊंट में बैठ के आई है, इस बाजार में पैदल चले। जो नहीं हो सका सर उठाओ। आज 24 मुहर्रम है, शहादत है सैयदुल साजिदीन की। अम्मा जालिम ने लिखा है, अब तक अली की बेटी ऊंट में बैठ के आई है, इसमें
بازار میں پیدل چلے گی. میری شہزادی کو عباس جیسا چلا لایا. بی بی رو کہتی سجاد انہوں نے میرا اکبر مارا میں چپ رہی, انہوں نے میرا غازی مارا میں چپ رہی, انہوں نے 70 قدم پہ میرا حسین مارا میں چپ رہی, لیکن سجاد ان سے کہہ دے میں پیدل نہیں چلوں گی. اب کوئی سیدزادہ مجھے ہاتھ اٹھا کے اجازت دے دے, اگلا جملہ سن سکو گے تو سن لینا, اگر طاقت نہ ہوئی تو اسی پہ جنازہ آ جائے گا. لیکن مولا سجاد نے جملہ کہا, ایک کمینہ تازیانہ لے کے سجاد کے قریب آیا, اس نے سجاد کی کمر سے کپڑا ہٹایا, اس نے ظلم کی پہلی سطر لکھی, حسین کی سکینہ اونٹ سے ایسے گری جیسے گھوڑے سے آواز گرا تھا. قریب آ کے نہ مار, میرا ایک سجاد بچا ہے,